पहली गल तो जी संगीत की परिभाषा की आ यह नहीं पता लोगों को। अजकल के जोड़े बच्चे आ उन्होंने पहली गल तो साढ़े साजां के नाम ही नहीं पता। बिल्कुल भाजी विद्या का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो कहते होंगे ना नो नॉलेज विदाउट कॉलेज है ना। पंजाबी रेडियो USA वेख रहे सारे ही दर्शकों और श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। जिमें कि आप सबनों पता ही है कि पंजाबी रेडियो USA द्वारा लगातार ही आपकी खिदमत दे विच असीं बहुत ही प्रसिद्ध और अपनी ही विलक्षण प्रतिभा के मालक जिहड़े शख्सियतां हैगियां जां व्यक्तित्व तुहाडे सामने नज़र करते रहे हैं। अज भी साडा प्रोग्राम जो है वो इसे ही दौर नूं अगे तोरन दी एक कोशिश है जिहदे विच असीं अज पंजाब दे एक नौजवान गभरू दे नाल तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हैं जिन्हां ने कि पंजाबी लोक संगीत और पंजाबी लोक साज नूं अपने अंदर समोया पिया है। असीं कह सकते हैं जिद्दां जिद्दां साडा समा अगे जांदा है तो तुसीं भी इस चीज़ नूं महसूस करोगे। जिस तरह इन्हां ने पंजाबी लोक संगीत और पंजाबी लोक साज नूं प्यार कीता है, उन्हां नूं साजिया, उन्हां नूं निवाजिया है, इस तरह ही पंजाबी लोक संगीत और पंजाबी लोक साजां ने भी इन्हां नूं इस तरह लगदा है कि जिद्दां गोद ही ले लिया हुंदा। इन्हां ने ना सिर्फ इन्हां दे विच महारत हासिल की नाल दी नाल पंजाबी लोक साज नूं एक नवीं रूप एक नवीं दिशा और दशा भी प्रदान की है। सो गल्लां बातां दा जिहड़ा सिलसिला हैगा वो अगे तोरदे आं आपां। इस तो पहलां असीं अपने इस प्रोग्राम दे विच अज दे साडे नौजवान साजिंदे जां जिहनूं आपां इंस्ट्रूमेंट प्लेयर दे नाल तुहाडी मुलाकात कराने आ जी। सो अज दे साडे मुख मेहमान ने नवनीत जौड़ा जी। सो नवनीत जौड़ा जी तुहाडा अज दे साडे इस प्रोग्राम दे विच असीं हार्दिक स्वागत करदे हां। वेलकम जी आयां नूं। सत श्री अकाल जी। पंजाबी रेडियो USA चैनल देखने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, तुसीं भी साडे लई सਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। सो ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁੰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁੰਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁੰਬਾ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है जी। तुंबी इस तो बाद आई ये पहला एक तार वाला साज है जिहड़ा पहला आया सीगा तुंबा। कुछ चीज़ इस ते मैं कुछ नवे अंदाज विच पेश करूँगा कुछ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया नवनीत जी, बहुत बढ़िया तुहाडे हत्थ चलदे ने पानी की तरह जिद्दां छड्डां चलदियां हैगियां उस तरीके दे नाल तुसीं अपने हत्थ चलाਉਂਦੇ हो। बहुत ही महारत बहुत ही वधिया लगा तुहानूं देख के। ते नाल दी नाल ये जिहड़ा लोक साज हैगा तुंबा हाँ जी है ना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਵੀਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਤੁੰਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁੰਬੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁੰਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਨੀਤ ਸੀ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਨਵਜੀਤ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾਇਕ ਬਣੂਗਾ, ਹਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਨਮੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੌੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਗਾਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਜ਼ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰਬੀ ਟੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੂੰਬੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 4-5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰਬੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੀ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਛਮੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਵਾਂ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਵਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਲਜ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ BA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 7-8 ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਰਿਹਾ ਫੋਕ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁੰਬੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਫੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਲਾ ਸਾਜ਼ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਲੁਪਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਬੰਸਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵੰਜਲੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬੰਸਰੀ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਜ ਤੋਂ ਵੰਜਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ।
ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜਾਜ ਜੋਗੀਆ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਬੀਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾਪੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਲਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰਬੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ 1 2 3 4 ਸੁਰ ਹੀ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਗਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 1 2 3 4 ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੂੰਬੀਆਂ, ਹਨਾ, ਜੁੱਧ ਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਤ, ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਗੱਤ, ਰਜ਼ਾਖਾਨੀ ਗੱਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵਜਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਆਪਣੀ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਫੋਕ ਵਰਲਡ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਮਿਹਰਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਗਾਇਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਇਟਾਵਾ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹਸਰਤ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਭਾਜੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰਬੀ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਵੰਜਲੀ, ਬੀਨ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਮਲ ਖਾਨ ਜੀ, ਸੰਗਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਛੋਟਾ ਚੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ।
ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰਬੀ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੁਗਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ। ਢੋਲ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਲੂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਜਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵਜਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈਏ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਆਫਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BA ਕਰਦਾ ਸੀ GKSM ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ ਆਊਟਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਸਤਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਅਤੁਲ ਹੋਣੀ। ਅਜੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ,
ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ 뮤직 ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਗਚੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਬੁਗਚੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਗਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਗਦੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਗਦੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੁਗਚੂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ, ਰੀਫਿਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਦਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ। ਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਕਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਸਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਆ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਰਵੀ ਰਾਗ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਵਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਕੇਲ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਕ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੱਜਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਸੋਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਲੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਜੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਸੋਲੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 21 ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 3rd ਤੇ 2nd ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ GTV ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 12, ਵੀ 12 ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਵਜਾ ਗਿਆ ਤੂੰਬੀ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GTV ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਜਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋਚ ਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਵੀ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛਵੀ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਆ ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁੰਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੰਜਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਜੀ ਮੈਲੋਡਿਕਾ ਆ। ਮੈਲੋਡਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਜੌੜਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਲੋਡਿਕਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਧੁਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁਮਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨ ਤੁਸੀਂ Thank you, thank you so much. ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। Thank you ਜੀ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੌਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਗਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਈਆ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਗਾਇਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਲਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਬੁਗਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ, ਵੀ ਸਾਜ਼ ਫੜ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਲੱਗੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਕਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼, ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ, ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਨੀਤ ਜੌੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।